सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हां अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। किसानां दे अंदोलन दे विचाले जिथे लगातार सरकार कोशिशां कर रही है कि किसानां नूं मना के अंदोलन खत्म किया जाए, तो उसे दे चलदियां किसानी अंदोलन नूं लैके सरकार दे विच मंथन भी जारी है। अज फिर तो गृह मंत्री अमित शाह ते केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर विचाले बैठक हो रही है ते मसले दे हल दे लई अगली रणनीति घड़ी जा रही है। खेती कानूनां दे विच सोध दे लई सरकार तैयार है, पर किसान कानून रद्द करवाउण दी मंग ते अड़े होए ने। दस देइए कि 8 दिसंबर नूं किसानां दी अमित शाह दे नाल मुलाकात हुई सी। हालांकि उस तो बाद अजे तक किसानां ते केंद्र दे विचाले कोई मीटिंग नहीं हुई है। लगातार सरकार ये दावा तां कर रही है कि किसान लीडर उन्हां दे संपर्क विच जरूर ने, पर अजे तक कोई अगली जो रणनीति किसानां दी केंद्र दे नाल बैठक संबंधी कोई अजे गल सामने नहीं आई सी। पर सरकार की चिंता जरूर वधी हुई है, क्योंकि जो किसान लगातार डटे हुए ने उस दे विचाले लगातार कोशिश भी सरकार दे वल्लों है किसानां नूं मना लिया जावे। सीधा रुख करदे पंकज कपाही मेरे सहयोगी जुड़े ने। पंकज, चुनौती बहुत वड्डी है, अंदोलन ऐतिहासिक हो गया है। हालांकि सोध करन दे लई तां सरकार तैयार है, पर कानून रद्द करन दे लई अजे भी सरकार किते ना किते राजी नजर नहीं आ रही। आज एक बार फिर तो बैठक गृह मंत्री ते खेतीबाड़ी मंत्री विचाले की कुछ अपडेट। देखो, हाई लेवल मीटिंग खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो ने वो अमित शाह होम मिनिस्टर दे घर पहुंचे ने कि किसानां दे नाल गलबात किवें होएगी, क्योंकि किसानां दे नाल जो 8 तरीक की आखिरी गलबात अमित शाह होरां दे नाल हुई सी, उस तो बाद 9 तरीक नूं विज्ञान भवन मीटिंग होनी सी, लेकिन किसानां ने रिजेक्ट कर दिता और किसानां ने कहा कि तिन्ने कानून रद्द करोगे तां ही असीं मीटिंग दे लई आवांगे, यस और नो। इस तो इलावा होर कोई गलबात जिहड़ी ओह नहीं की जाएगी। और सरकार ने अपना रुख साफ किया। सरकार का कहना है कि कानून रद्द नहीं किए जाएंगे। अगर होर कुछ संशोधन कराने की जरूरत है तो सरकार कानूनां दे विच होर संशोधन कराने नूं लैके तैयार है। तो अजिहे च की सरकार दे नाल एक बार फिर तो किसान जथेबंदियां की गलबात होएगी, इस मुतलक इस वेले मीटिंग काफ़ी अहम चल रही है, क्योंकि जो जानकारी न्यूज़ 18 को पहला मिली सी कि 15 तरीक नूं यानी कि कल नूं सरकार गलबात दे लई किसान जथेबंदियां नूं बुलाना चाहती है, लेकिन जथेबंदियां राजी नहीं सीगियां। जथेबंदियां दा यह कहना सीगा कि कानून रद्द करन नूं लैके चर्चा करोगे तां ही असीं मीटिंग दे लई आवांगे। और सरकार दा जो रुख रहा, सरकार कानून रद्द नहीं कर रही। तां अजिहे च किवें एक बार फिर तो गलबात होएगी, किवें अंदोलन नूं जिहड़ा वह खत्म किया जाएगा, अगे सरकार की रणनीति की रहने वाली है, इस सारे मसलियां नूं लैके गलबात की जा रही है। क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि कुछ जथेबंदियां दे नाल सरकार जिहड़ी है संपर्क साधिया होया, ऑफ रिकॉर्ड कुछ जथेबंदियां दे नाल सरकार की गलबात हो रही है, लेकिन वो जथेबंदियां कह रही ने कि साडी एक आपसी एक मीटिंग होएगी, जदों तुसीं लिखती तौर पर प्रस्ताव दिओगे उस तो बाद ही असीं फैसला करांगे कि मीटिंग का हिस्सा होना है या नहीं होना। और अज क्योंकि अरविंद केजरीवाल ते उन्हां दे पूरे विधायक जिहड़े ने वो भुख हड़ताल ते बैठे हुए ने, दूजे पासे कांग्रेस के मैंबर पार्लीमेंट भुख हड़ताल ते बैठे ने, तीजे पासे ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते किसान जथेबंदियां दे आगू भुख हड़ताल ते बैठे ने, अंदोलन होर तीखा हो रहा है। तो ये सारी रिपोर्ट जिहड़ी है नरेंद्र सिंह तोमर अमित शाह नूं देणगे और मसले का हल किवें निकलेगा, क्योंकि इस वेले सारिਆਂ ਨੂੰ इसे गल की चिंता है कि इस मसले का हल निकलेगा किवें, जदों इन्नी ठंड दे विच भरी ठंड दे विच किसान लगातार दिल्ली दीयां सड़कां ते बैठे हुए ने। तो इंतजार किया जा रहा है कि मसले का हल होएगा किवें। और इसे वजह करके होम मिनिस्टर अमित शाह वो नरेंद्र सिंह तोमर खेतीबाड़ी मंत्री दे नाल मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और अमित शाह के घर ये मीटिंग जिहड़ी इस वेले शुरू हो चुकी है। नवजोत, बिल्कुल पंकज, तो चुनौती बहुत वड्डी है। इस चुनौती दे नाल किस तरह नजिठिया जाए, जाहिर जी गल है कि हाई लैवल मीटिंगां दे विच उस दे विच मंथन भी किया जा रहा है। फिलहाल कोई सिट्टा निकलदा है या कि रणनीति सरकार वालों बनाई जाती है, नजर बनी हुई है। शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी दे लई। तां मीटिंग चल रही है, गृह मंत्री दे निवास ते पहुंचे हुए ने केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ते नाल होर जो वड्डे मंत्री कई आगू पहुंचे हुए ने। तो मैराथन एक बैठक हो रही है किसानी अंदोलन नूं लैके। इस बैठक दे विच मंथन किया जा रहा है कि आखिरकार हल किस तरह कढ़िया जाए, किसानां दा अंदोलन किस तरह खत्म करवाया जाए। तो इधर
ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਥਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਇੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। अलग जगह के बैठे और जिसको बैठना है करना है। बहुत लोग ऐसे हैं कि नहीं बैठे और उनको करना है। जो सारे किसान भाई हैं क्या वो सभी बैठेंगे या नहीं स्वेच्छा से बैठेंगे? नहीं स्वेच्छा से जिसको बैठना है वो बैठे। राकेश जी, आखिर क्या जरूरत पड़ी कि आप लोगों को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा? ये सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के ये अलग अलग तरीके हैं। जो सरकार है उनको जगाने का एक पीसफुल, एक शांतमयी तरीका है। ये जमहूरी हक है हमारा, ये जगाने का एक बहुत बढ़िया आसान तरीका है ये कि वो जागे। जो गूढ़ी नींद में, जो कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, यहाँ 25 लोग बैठे हैं भूख हड़ताल पर और 10 बैठे टिकरी बॉर्डर पर और 5 यूपी बॉर्डर पर बैठे हैं जी। और बिल वापस कराएंगे, 100 साल हमें कुछ नहीं है, हम तो उसको रद्द करेंगे बिल्कुल। हम सरकार पर कोई हमें भरोसा विश्वास नहीं है, इनको रद्द करा के वापस जाएंगे। आज इसलिए रखा उपवास कि हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो देश का पेट भरता है आज आपकी गलत पॉलिसियों के कारण उसको भूखा बैठना पड़ रहा है। ये संदेश उसको दे रहे हैं कि आपने बिठाया इसको भूखे पेट, ये सरकार की गलत पॉलिसियों के कारण हो रहा है। ये हमारा संदेश है, इसलिए एक रोज का है। तो एक रोज का रखा है कि सरकार ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ तमाम ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ। ਸਰ, ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੋਏ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਾ ਗਿਣੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣੋ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਲਖ ਜਗਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਬਹਿਰੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਾਈਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇੱਥੋਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੰਕੇਤਿਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਭ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਛਾਉਣੀਆਂ ਪਾ ਰੱਖੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਨਮੀ ਸਟੇਟ ਵਾਂਗੂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਸਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਧਰਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਡਿੰਪਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਵੇਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਸਕਣ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਸਕਣ ਔਰ ਇਸ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਪਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਦਾ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਲੇ, ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਲੇ ਤੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੰਮ ਜੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਗੋਇਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਰੇ ਬੰਦ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜਾਂ 2-4 ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਿਆਨ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ, ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲ ਡਾਇਲੋਗ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ, ਬੰਦ ਤੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਥਰੂ, ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣ ਗਏ ਜੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੰਤਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ। ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਕੇਸ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਟਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾ ਕਰਨ
ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਈਡੀ ਕੇਸ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। उधर पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा ने विरोधियों ते निशाने साधे ने ते नाल ही उन्हां किसानां नूं जिद छड्ड के मसले दा हल कढण दी भी अपील कीती है। मुड़ तो दोहराया है कि खेती कानून किसानां दे हित विच ने। ऐसा है कि पंजाब के अंदर जहाँ तक किसान का सवाल है, किसान के सबका अन्नदाता है, किसान को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसान के साथ खड़ी है। लेकिन मैंने जैसे आप शुरू में कहा कि किसानों के कंधे का प्रयोग अपने फेलुअर को छुपाने के लिए जो चुनावी वादे पूरे नहीं किए थे, लोग पूछना शुरू किया था, इसलिए कांग्रेस पार्टी और बीच में बाद में अकाली दल, इन सब लोगों ने एक राजनीतिक तौर करते हुए ये सारे आंदोलन को पुष्ट करने की कोशिश की और खोखली राजनीति की। लेकिन हमको यकीन है कि केंद्र ने जिस प्रकार 6 दौर की बातचीत की है। तो उधर केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि केंद्र सरकार किसानां ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, एक तो मंडी का इस बारे उन्होंने कहा सी कोई भी व्यापारी जो बाहर आके खरीद करेगा उन्होंने इतने रजिस्ट्रेशन करनी लाजमी होएगी और जो भी टैक्स अंदर मंडी च लगते हैं बाहर भी उन्ने लगणगे। ये भी कहा सी कि MSP बारे सरकार लिखती तौर पर भरोसा देगी और MSP जारी रहेगी। ये नाल ही ये भी कहा सी जिहड़ा किसी का कंट्रैक्ट होएगा किसी उहदे जमीन ते कोई किसी की कुर्की नहीं होएगी और जिहड़ी जमीन है वो फसल का कंट्रैक्ट होएगा ना कि जमीन बारे विच। ये तो बिना जो पोल्यूशन का बिल और बिजली के बिल बारे स्पष्ट तौर पर उन्होंने स्पष्ट दिता सी कि किसी किसान नेता को किसी किसानों को कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। ये तो बिना होर कोई मांग उन्हें रखी भी नहीं सी। सारिया के सारिया बारे सरकार ने लिखती तौर पर उन्होंने भेजा सी। पर बदकिस्मती है कि किसान लीडर किसी डर तो पता नहीं किस कारण उन्होंने पहला मीटिंग में मन के गए सी, जी मंगिया सारी मनिया तो खुश होकर गए सी 3 तरीक की मीटिंग और 5 तरीक को पता नहीं कि कारणा करके वो तो बच्चे हट गए और सरकार हले भी खुले मन नाल उन्हां दीयां मंगां ते विचार करने लई तैयार है। तो लगातार बीजेपी कोशिशें कर रही है कि किसानों को मना लिया जाए, अंदोलन खत्म करवा लिया जाए, पर किसानों का अंदोलन लगातार जारी है। फिलहाल एक छोटे जे ब्रेक के लिए रुकते हैं। इस टेक्स्ट हेडलाइन के प्रायोजक हैं